सत श्री अकाल दोस्तों। दिन मंगलवार एक बार फिर मैं कुलवंत सिंह हिल पंजाबी ਦੀਆਂ खबरां लेके हाजिर हो चुकिया। सो सब तो पहला ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ गुरुआं ਦੀ ਧਰਤੀ श्री फतेहगढ़ साहब ਵੱਲ। शहीदों की धरती श्री फतेहगढ़ साहब के रेलवे स्टेशन के राही मुड़ रेल गड्डियां चलन ते सिख संगतां विच खुशी की लहर पाई जा रही है। अज इत्थे खुशी में लड्डू वंडे गए। इस मौके बोलदे बलजीत सिंह पोटा साबका चेयरमैन जिला परिषद ने दस्सिया कि रेल गड्डियां 2 सालों तो बंद पईयां सन ते 17 मार्च नूं संगतां ने रोस प्रदर्शन किया सी, जिस तो बाद रेलवे विभाग हरकत में आया सी अते हुण लोकां नूं श्री आनंदपुर साहिब के दर्शनां लई जाना सुखाला हो गया है। जो श्री फतेहगढ़ साहब स्टेशन ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ और इत्थे कोई मुलाजम नहीं सी, और जदों असी वीडियो इत्थे आके पाई और सोशल मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, संगतां ने साडा सहयोग दिता, तो उस तो बाद महकमा हरकत च आया। दूसरे दिन जिहड़े इत्थों दे मुलाजमां दी बदली हुई और साफ सफाई सारा काम कर इत्थे शुरू होए और असी ईमेल पाई भी ये साडियां मंगां ने। तां उस तो बाद जिहड़ियां 3 ट्रेनां जिहड़ियां इत्थे जिहड़ियां इस ट्रैक दे उत्ते जिहड़ियां कि तख्त श्री केसगढ़ साहब दे राहीं हुंदियां होईयां नंगल डैम तक उन्ने तक जिहड़ियां ट्रेनां चलनियां शुरू हो गईयां, जिहदे लई संगतां नूं बड़ा वड्डा जिहड़ा सौख होई आउण जाण दे विच, सफ़र दे विच बड़ी जिहड़ी है सौख होई उन्हां नूं। और खास तौर ते जिथे खालसा राज की स्थापना हुई उस स्थान के उत्ते नतमस्तक होने का तख्त श्री केसगढ़ साहब जाण दा संगतां नूं जिहड़ा बड़ी सौख हुई। सो इसलिए अज जिथे असीं रेलवे डिपार्टमेंट का विशेष तौर पर धन्नवाद करते हैं, रेलवे मंत्री साहब का धन्नवाद करते हैं जिन्हां ने संगतां दी ये बेनती नूं मन्निया और लंबे समय तो बंद पईयां ट्रेनां जिहड़ियां इत्थे शुरू कीतियां श्री फतेहगढ़ साहब के स्टेशन के उत्ते रुकणियां 3 ट्रेनां शुरू होईयां। और इस तो इलावा जिहड़ी साडी अगली मंग है वो ये है कि जो 3 ट्रेनां अजे भी इस ट्रैक के उत्ते नूं निकल रहीआं ने, पर श्री फतेहगढ़ साहब के स्टेशन के उत्ते इन्हां ट्रेनां दा जिहड़ा अजे भी स्टॉपेज नहीं है, जिहदे विच ऊना तो हिमाचल प्रदेश ऊना हिमाचल प्रदेश एक्सप्रैस और सहारनपुर तो ऊना हिमाचल प्रदेश और सहारनपुर तो नंगल डैम, ये 3 ट्रेनां अजे भी इत्थों इस ट्रैक के राही निकलदियां ने, पर श्री फतेहगढ़ साहब के स्टेशन के उत्ते जिहड़ा इहदा स्टॉपेज नहीं है। साडा सवाल है मैंबर पार्लीमेंटां नूं और जिन्हां दी ड्यूटी बनदी है, क्योंकि जिथे अज इह ट्रैक के उत्ते ट्रेनां के स्टॉपेज नहीं है उत्थे सरहंद रेलवे ट्रैक है जिहड़ा कि वड्डा साडा स्टेशन इलाके के आले दुआले तो उत्थे भी 8 ट्रेनां दा अजे भी कोई स्टॉपेज नहीं है। और इस तो इलावा 5 ट्रेनां वो ने जिहड़ियां पिछले समय चलदियां रहीआं, अज लुधियाने तो बाया मरिंडा चंडीगढ़ अंबाले करतीआं, अद्धा पंजाब उन्हां तो कट हो गया। और इसे करके अज असीं साडे संगतां दे विच ये मंग है संगतां दी कि जदों एक छोटा जिहा स्टेशन अंमृतसर दे लागे ब्यास दा स्टेशन छोटा जिहा, उत्थे हर एक ट्रेन दा स्टॉपेज हो सकदा है, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਪੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਪੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਗਏ ਸਮੇਂ थोड़े टाइम रह गया आने च, उस तो पहला सारियां ट्रेनां जिहड़ियां इत्थे चालू कीती जाण। इसे ये साडी सारी संगत की मंग है और सारी संगत वालों समूह रेलवे डिपार्टमेंट का धन्नवाद करते हैं। फतेह बुलाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले दिनों में पोग डैम से पानी ज़्यादा छड्डण कारण हलका खंडूर साहब के काफ़ी पिंडां के किसानां दीआं फसलों का बड़े पद्धर ते नुकसान होया सी, जिस करके किसानां दी मंग सी कि हरीके हैड दे पानी गेट खोल के अगे छड्डिया जावे, जिस नूं लैके किसानां ने सरहाली विखे जाम भी लगाया गया सी, पर प्रशासन ने कोई हल ना कीता। अज मुड़ इसे रोस विच हरीके विखे नैशनल हाईवे 54 जाम कर दिता। जी साडा पानी का मसला वा, पानी बहुत ज़्यादा तादाद दे विच आ गया वा पौंग डैम तो, ते जिहड़ा वा प्रशासन जां ड्रेन विभाग वाले हरीके तो अगे पानी रिलीफ नहीं कर रहे। जद तक वो करते नहीं साडियां फसलां बिल्कुल बर्बाद हो गई वा। इस करके असीं सरकार नूं जगाउण वास्ते आए भी साडी गल सुनो। पिछले 15-20 दिन तो असीं सरकार नूं जगाउंदे आ रहे हैं पर नहीं जागी। हार के सानूं जिहड़ा नैशनल हाईवे जाम करना पिया वा, जिहदे वास्ते असीं राहगीरां तो माफ़ी मंगदे कि बहुत परेशानी लोकां नूं आ रही आ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਾਊਨ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਫੇਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਧੀ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਡ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਮਾਨਾਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੀਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ 4-5 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 25 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2 ਟੀਚਰਸ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 25 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਚਰਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਥਰੂ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ITI ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ, ਹਲਕੇ ਵਾਈਜ਼ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ। ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੌੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੋ-ਖੋ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਆਓ ਆਪਣਾ ਜੋਹਰ ਵਿਖਾਓ। ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲਾਉਣਾ? ਮਕਸਦ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖੇਡ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਯਾਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਟਰੈਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਊ।
ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੇ ਬਿਆਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 10 ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ हैं, कुछ में थोड़ा सा ज़्यादा है, बट कोई दे आर ऑल आउट ऑफ डेंजर, कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन आपस 'ਚ 10 ਬੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਪੱਖਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੇਮਸ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਗਰੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਗਰੈਸਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। SSP ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, IG ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਰਨਡ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਥੋੜਾ ਸੀਨ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੰਕਲੂਜਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਕਲੇਮਸ, ਦੇ ਆਰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮਸ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰਵਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣੀ, ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਖਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਠੱਠੀ ਖਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬਾਈ ਆਗੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਤੇ 6:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 6:40 ਦਾ। ਘਰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਇਹ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਪੇੜ ਪਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪੇੜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪਿਆ, ਪਰ ਦਵਾ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਸ਼ ਮੂਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਮਹਾਜਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਜਲ ਮਹਾਜਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਜਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਜਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਅਤੇ एंकर की भूमिका भी निभा चुकी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं गुरदासपुर बॉर्न हूँ, मेरी पढ़ाई सारी गुरदासपुर में हुई है। मैंने जब से कॉलेज ज्वाइन किया है पंडित मोहनलाल एसटी कॉलेज फॉर विमेन गुरदासपुर, 2011 में मैंने +1 का स्टूडेंट बन के ज्वाइन किया था। तब से मेरे गाइड डॉक्टर मिसेस नीलम सेठी मैम की रहनुमाई के साथ साथ अपने टीचर्स की सपोर्ट के साथ साथ मैंने जो है वो लिटरेरी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, डिबेट में, डिक्लामेशन में, पॉलिटिकल सिम्पोजियम में, एक्सटेम्पर में, जस्ट अ मिनट में। इन सब के लिए मुझे मेरे प्रिंसिपल मैम ने गाइड किया, मेरे टीचर्स ने गाइड किया। और इसी के साथ साथ मैंने कॉलेज में 2 बार स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, 2 बार मैंने पंजाब स्टेट को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पे, एक बार नेशनल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में और एक बार मुझे मौका मिला कि मैं स्टेट को रिप्रेजेंट कर पाऊँ नेशनल यूथ पार्लियामेंट में, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की पहली बार सेलेक्ट हुई थी पंजाब से जो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में पहुंचने जा रही थी। और वहाँ पे सारे डिग्नेटरीज़ के सामने, सारे मिनिस्टर्स के सामने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सामने अपने व्यूज़ प्रेजेंट करना, वो मुझे एक्सपीरियंस जो था वो मेरा बहुत बढ़िया रहा। और इतनी सब अचीवमेंट्स होने के बावजूद भी मैंने अपने एजुकेशन लाइन में भी मास्टर्स ऑफ कॉमर्स किया है, UGC नेट क्वालिफाई किया है। पर मेरा ये मानना है
कि अगर हम इस एरिया को छोड़ के, अपने गुरदासपुर, अपने बॉर्डर एरिया को छोड़ के ये सोच के चले जाएं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो फिर यहाँ पे कभी कुछ आ भी नहीं पाएगा। तो अगर हम यहाँ पे रह के सीख पाए हैं तो हमारा बनता है कि हम लोग इसी एरिया को सर्व करें। तो इसीलिए मैं यहाँ पर काम करना पसंद करती हूँ। यहीं से मेरी पढ़ाई हुई है, यहीं पे मैं पैदा हुई हूँ, यहीं पे रहना पसंद कर रही हूँ और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी मैं यहीं पे रहना पसंद करूंगी, यहीं पे काम करना पसंद करूंगी और यहाँ के ही यूथ को गाइड करते रहना पसंद करूंगी। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਕਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਐਜ ਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੈਲੀਕਾਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਮਾਨਜੀਤ ਮਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ SGPC ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ 'ਚ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸਥਿਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਗੱਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਦਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਤੀ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਦਮ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਦੋਵਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 2 ਸਾਲ ਸਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰੀ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਡਈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਕਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅਸਲ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਖਜਾਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਨੌਬਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਦੇਣ ਦੀ? ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖਵਾਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਖੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਖੋਹ ਲਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਜੋਗੀ ਆ? ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਾਂ। 2 ਵਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨੇ ਪੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ। ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਡਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਗਾੜੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਜੂ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜੂ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਿ ਲੇਡੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਰੀਬ 10-15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਡੈੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਲੇਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰਿਆ।
ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਇਹ ਮਲਾਵੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੱਦੋਵਾਲ ਆ। ਇਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੱਦੋਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡਈ ਲੜਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਡਈ। ਸੋ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦਾ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਡਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੱਚਾ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਤੇ ਰਖਵਾਤਾ। ਤੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਡਈ ਆ, ਅਜੇ ਖੜੀ ਆ। ਸੋ ਆਸ਼ਟਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਫਿਰ? ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਝਬਾਲ ਵਿਖੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਤਾਰੀਖ ਭੁਗਤਣ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਝਬਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ? ਪਿੰਡ ਅਟਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਭਾਜੀ ਦੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਜੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਥੋੜਾ ਵਧੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਠਾਣਿਆਂ ਠਪਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਗਿਆ। ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਅਟਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ? ਗੱਲਬਾਤ ਸਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਉੱਦਾਂ ਵਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੋ? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਜੇ 2019 ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਜਾਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਭੁਗਤ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਥਾਣਿਓਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਝਬਾਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਜਾਣ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 12 ਟਰੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ 3 ਤੇ 4 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ J&K ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਨਾਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 12 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਡਡ ਸੀ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਬਾਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 12 ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੈਂਟਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੈਂਟਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 25 ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੰਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਾਰਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅੱਜ ਜੈਂਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 25 ਬੱਚੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੁਨੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟੀਚਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸਿੱਖਿਅਕ ਡੇ, ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਪਾਲਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਤਰਨਾਦਲ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੱਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਨਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ 100 ਕਿੱਲਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਚਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ SSP ਅਤੇ DSP ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਣੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ, ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ, ਬਾਣੇ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੈਚ ਪੱਟੀ ਢਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਛਡਾਇਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਛਡਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਲਿਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਛਡਾਉਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪਊ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ।
ਅੱਜ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ 6 ਸ਼ੱਕੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਜ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹੁੱਕੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸਤੇ ਚ ਲਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ 6 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। SHO ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਤੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਦੋਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ, ਆਪਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੁਕਵਾਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ CWC ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। CWC ਨੇ ਆਰਡਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਉਹਦੀ 14 ਸਾਲ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਪਰ ਲੜਕਾ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ? ਸਰ ਇੱਕ ਤੇ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਆ ਹੈਗੇ ਆ ਜੈਂਤੀਪੁਰ ਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਰੁਕਵਾਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਰੁਕਵਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੂਨੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਬਣ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਬੜਾ ਵਾਸੀ ਕਹਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓਗੇ ਇਸ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਐਨ ਆਪਣੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਢੋਲ ਵੱਜੂਗਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਐਨ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਜਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕੰਨਿਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 39 ਧੀਆਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 3,90,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਮਯੰਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੋ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚੀਆਂ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਪਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਰਸਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੀ। First of all, I am thankful to Mayank Foundation for this great initiative because like us, many students, they are not economically, they are not possible to get admissions in very high colleges. So this initiative helps students from backward areas to get proper qualification and education. So this is a great initiative. What's your name? My name is Sukhmanpreet Kaur and currently I am doing BSc Medical at Government Mahindra College Patiala and I want to become a doctor. Thank you. ਰਸ਼ਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਏਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਮਯੰਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ।
ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮਯੰਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਦੀਪਕ ਸਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਏਬਲ ਬਣਾਇਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਓਵਰਏਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਲੇ ਝਾੜਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਆ ਵੀ ਵਰਕਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। 5 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 5 ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ, ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕਸਬਾ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਖਬਾਰ ਵੰਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕੀ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਆਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਘਰੋਂ ਚੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਰੋਬਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਟ ਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਆਉਂਦੇ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਾਪਸ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੇ ਜਾ ਹੁਣ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕਈ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸਿਰ 'ਚ ਕਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲੱਗ ਮੁੰਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਦਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ? ਰਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ 6:30 ਵਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਡ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ, ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ 11:54 ਤੇ ਸੋਸਿੰਗ ਲੈ ਚੁੱਕ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। नीली जर्सी पहनकर इंडिया को रिप्रेजेंट करना इतने बड़े स्टेज पर, इंटरनेशनल स्टेज पर, ये कोई आसान काम नहीं है, सौखी बात नहीं। आज उस बेचारे बेटे को ट्रोल किया जा रहा है और एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उसके खिलाफ। हम उस प्रोपेगेंडा को कंडेम करते हैं और इस दौर में परिवार के साथ खड़े हैं। परिवार की जो स्ट्रगल रही है और अर्शदीप की जो पर्सनल स्ट्रगल रही है उसे सल्यूट करते हैं। एक साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार से, मिडिल क्लास हाउस होल्ड से आने वाला एक बच्चा आज महज 23 साल की उम्र में भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है इतने बड़े स्टेज पे, इतने बड़े लेवल पे। हम उसकी स्ट्रगल को सल्यूट करते हैं और मेरा अपना ये मानना है कि वो 23 साल के लड़के का अभी बहुत बेहतरीन फ्यूचर है। उसने अभी हिंदुस्तान को कई बड़े बड़े कप, हो सकता है आगे कई वर्ल्ड कप भी जिताने होंगे, तो हम उसे सल्यूट करते हैं। और आज खरड़ में, पंजाब में उनके परिवार के साथ कुछ समय बिताने और उन्हें मोटिवेट करने, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। राघव जी 6 और 8 को
ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਬਲਾਕ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 450 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਫਲੱਡ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਟਾਫਟ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਡਾ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਐਸਐਚਓ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰੋਸਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੁਲਟ ਲੱਗਾ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਰੋਸਾ ਪਕੀਵਾ ਜੀ, ਥਾਣਾ ਕਲਾਨੌਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। देखिए, पंजाब हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी सेंसिटिव स्टेट और पंजाब पुलिस का हमारा जो इतिहास भी रहा है बहुत गौरवमयी है। हमने टेररिज्म के ज़माने में, उसके बाद ड्रग्स के ख़िलाफ़, गैंगस्टर्स के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा एक्शन किया है। बट ये कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो निरंतर कोशिश में रहती हैं कि कुछ डिस्टर्बेंस की जाए। सो वी आर फुली प्रिपेयर्ड एंड ये तो सिर्फ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਜਨਰਲ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁੰਬੜਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫਰਨੈਸ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਬਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਝੁਲਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹਰਾਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫਰਨੈਸ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 506 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ 5 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਾੜੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹਰਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਾਂ ਰਾਜੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਰਿਆਮ ਨਗਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚਰਨਦਾਸ ਸੀ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਪਾਉਂਦੇ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੀ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਦੁਆਰੇ ਪੋਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁਟਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਰਮਟ ਦਰਮਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਰਮਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਰਮਟ ਵੀ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਮਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਗਾਲਾਂ ਗਲਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀ 12-13 ਜਣੇ ਪੂਰੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੇਬਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਜਵਾਕ ਹੀ ਸੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਤੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਿੰਡ ਲੱਖਾ ਹਾਜੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ 35-40 ਟੋਕਨ ਕਿਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਲੱਖਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਜਾ ਜੀ। ਅੱਜ 35 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੀ 40 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੀ 35 ਹੋ ਗਏ, ਕਦੀ 40 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਾਈਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀ 2 ਘੰਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਲੱਖਾ ਜੀ ਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ? ਸੌਦਾ ਕੇਂਦਰ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਸ ਦੀ 5 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਜੈਸਮੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਜੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਲੀ ਸੰਜਨਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਮਾਹੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੜਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਰਜੇਸ਼ ਕਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦੇ ਲੱਗੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। भैया क्या नाम है आपका? राजन। राजन जी, एक्सीडेंट हुआ है, ये क्या लगते हैं जो एक्सीडेंट हुआ है? एक मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं मेरे, 2 लड़की, एक मेरे जीजे का भाई है, एक उनकी घरवाली और 2 बच्चे। ये कहाँ से आ रहे थे? मुंडिया से आ रहे हैं। कोई फंक्शन था? हाँ जी। क्या फंक्शन था वहाँ पे? वो छठी था बच्चे का। तो उसमें अभी जो आ रहे थे तो क्या कारण था एक्सीडेंट का, कैसे हो गया एक्सीडेंट? अभी ये तो सर मुझे नहीं पता कैसे हो गया। गड्डी से आ रहे थे, मैं मौके पे था नहीं, मुझे फ़ोन आया, पता लगा। आपको कब पता लगा? 5-7-10 मिनट समझ लो, 10 मिनट के अंदर एक्सीडेंट के बाद में बन रहा है। ਇਹ ਰਿਦਮ ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਈਕਨ ਕਿਡਜ਼ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਆਯੋਜਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬੰਦਨਾ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨੈਂਸੀ ਕੋਮਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਪਰਨਾ ਵਰਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲਾ ਵੰਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬੰਦਨਾ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐਂਕਰਿੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।